Did you screw? What do you mean by did you screw? Did you have sex with that girl or a boy? It's a vulgar word. I'm really horny means I'm in a sexual feeling. Horny, vulgar, high sexual feeling. I had an intercourse. I had an intercourse means I had a sexual um, activity just now. We consummated our relationship. Consummated. What do you mean by consummated? In the sense, it is physical union, having sex. Relationship, you are marrying. After marriage, the consummation means the sexual relationship. I'm in the mood means you're in the sexual mood. Sexually insulting words. You want to insult somebody using sexual words. What are the words? Fuck off, screw you, bugger off. All these words are vulgar words using sexual expressions, insulting and hurting others. Fuck off, screw you, bugger off, don't pull my chain, don't yerk me off, don't yerk me off. So, my dear friends, all these sexual insulting words, and coming here, not agreeing for somebody's sexual request. Somebody is asking you, okay, come on, love me, come on, have sex with me, let us join together physically. And you are turning them down, you are turning their sexual request. And what are the phrases? I'm seeing someone else. You're saying I'm seeing someone else means what? I'm not interested in sexual relationship with you. I am already committed. I am already being with somebody else. I'm not interested. Somebody asks you for a sexual offer, then you are saying I'm not at all interested. My calendar is full. I am busy with my boyfriend. I don't have time. I'm busy with my girlfriend. No. Not if you were the last man or woman on earth. What do you mean by that? Nobody else is there in this planet. Only if you are a man. Till I won't come with you. You are the last woman in this world. Even then you ask me, I will never come with you. Sexual relationship. I have an headache. You just tell, I have an headache. So you are not interested in sexual relationship. Usually, generally, husband and wife in a family. The wife wants to have sexual relationship or husband wants to have a sexual relationship. One is asking other, the other says, I have an headache. I don't feel up to it. I don't have any feeling of that mood. I'm not in the mood. I have to wash my hair. Somebody says, I want to wash my hair. During the pregnancy, the words which are used during the time of pregnancy of the ladies, what are the words which they use? Of course, pregnancy is only for females, not for males. So she is pregnant, she's carrying, she's expecting a child. So she is pregnant. So she is pregnant and she is expecting are the two phrases you can use. Or there's a bun in the oven. There's a bun in the oven. Oven means what? It is used for making buns. You heat the oven and you get the bun. So there's a bun in the oven means she is pregnant. He knocked her up. So he had a sexual relationship with her and she became pregnant now. She knocked her up. The child is due in the month of August. In the month of August, the child is due means the child is going to be born in the month of August. She got knocked up. She got sexually, had a relationship with somebody and she's baking bread. Baking means she's making bread. You can bake the bread. Bread can be only baked. So she's making the child in the sense she keeps in the stomach for 10 months. She's taking care of the child. She's baking the bread. This is the phrase you use. Do you have any names picked up? Do you have any names picked up for the child? Do you have any names? So this is the one other phrase used for saying that the girl or lady is pregnant. Calling someone for a date. Date means what? You ask a girl, you ask a boy, you want to go outside, you want to share your heart, you want to propose her, you want to find out what he or she is, whether it is syncs with your thoughts, whether it matches your thinking and thought and actions. So you want to see whether that relationship between a boy and a girl is going to last forever, whether he or she likes each other. Then the time, the place where they go out to share their heart, to share their thoughts, to share their mind, to share their joy. It's called date. I was wondering if you would like to go out. So you're asking a girl or you're asking a boy to come out so that you can talk it out and find out what are the commonalities over there between you and her.
or between you and him. I was wondering if you would like to go out. I was wondering if you would come out with me. And coming here, I was wondering if you would like to see a movie. So you're asking your girlfriend, come on, let us go to a movie and let us share each other's thought and mind. So I was wondering if you would like to see a movie. Are you free on Saturday night? Saturday night is a romantic day. Saturday night is a day for dates. Saturday night is a day for sharing the thoughts, and it is a date for date. So are you free on Saturday night? So my dear friends, hope you are able to understand. Finally, I just ask you, sexual expression. Did you screw? Did you have sex with her? I'm really horny. I have the sexual feeling. I had an intercourse. I just now had a sexual relationship. We consummated our relationship means we made a commitment. We made a confirmation with physical relationship. And I'm in the mood means I'm in a feeling. And coming your sexually insulting words. You're hurting somebody using the sexual words. Fuck off, screw you, bugger off. Don't pull my chain. Don't jerk me off. And coming here, not agreeing for somebody's sexual request and turning them down. Somebody is asking for a sexual relationship. You're not agreeing with them. Then you're using, I'm seeing someone else. And I'm not interested. My calendar is full. Not if you were the last man or woman on earth. I have an headache. I don't feel up to it. I have to wash my hair. During the pregnancy time, the words which are used, she's pregnant, she's expecting, and sure, there's a bun in the oven, and she knocked her up. The child is due in the month of August. She got knocked up. She's baking bread. And do you have any names picked up? And calling someone for a date to share your ideas. I was wondering if you would like to go out. I was wondering if you would like to see a movie. Are you free on Saturday night? Oh, my dear friends, hope you're able to understand all these phrases, beautiful phrases which use in your day-to-day life. The first we have seen about the sexual expressions, sexually insulting words, and sure, not agreeing for somebody's sexual request, and you're turning them down. During the time of pregnancy, what are the words and phrases is used? Calling someone for a date, or all these phrases you use in your day-to-day conversation. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 374 75 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் ஆங்கில சொற்றொடர்களை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும், உபயோகப்படுத்த வேண்டும். அதை உங்கள் பேச்சு ஆங்கிலத்திலே பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டர் சென்னையில் இருக்கிறது. அது தென் இந்தியாவிலே இருக்கிறது. இங்கே மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி பேச வேண்டுமோ அப்படி பேசுவதற்கான பயிற்சியை கொடுக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு செக்ஷுவல் எக்ஸ்பிரஷன். பொதுவாகவே செக்ஷுவல் என்றால் ஆணும் பெண்ணும் இணைவது. எக்ஸ்பிரஷன் என்றால் அந்த வார்த்தையினுடைய வெளிப்பாடுகள். இது ரொம்ப முக்கியமானது. ஆங்கில படங்களிலே பார்க்கும் பொழுது வரிக்கு வரி இந்த வார்த்தைகளை பார்ப்பீர்கள். ஸோ இது அங்கே ஆபாசமாக நமக்கு தோன்றலாம், ஆனால் அது ஒரு வழக்கமாக இருக்கிறது. படித்தவர் படிக்காதவர் அனைவரும் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய இந்த சொற்றொடர் ஒரு வழக்கமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. டிட் யூ ஸ்க்ரூ என்றால் அவனோ அவளுடனோ உறவு கொண்டாடினாயா, உறவு வைத்து கொண்டாயா என்று சொல்லும் பொழுது டிட் யூ ஸ்க்ரூ என்று சொல்கிறீர்கள். இது ஒரு அசிங்கமான வார்த்தை. வல்கர் என்றால் கேவலமான அசிங்கமான வார்த்தையாக கருதப்படுகிறது. டிட் யூ ஸ்க்ரூ, அவனுடனோ அவளுடனோ உடலுறவு கொண்டாயா. ஐ எம் ரியலி ஹானி, நான் ஒரு உடல் ரீதியாக ஒரு மயக்கத்தில் இருக்கிறேன். எனக்கு நீ வேண்டும், உனக்கு நான் வேண்டும் போன்ற ஒரு உணர்வை பெற்றிருக்கிறேன். ஐ செக்ஷுவல் ஃபீலிங்ஸ். ஐ ஹேட் அன் இன்டர்கோர்ஸ். இன்டர்கோர்ஸ் என்றால் என்ன? உடலுறவு வைத்துக் கொண்டேன். வி கன்சுமேட்டட் அவர் ரிலேஷன்ஷிப். ரிலேஷன்ஷிப் என்றால் என்ன? திருமணம், ஆணும் பெண்ணும் திருமணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தாலி கட்டி. ஆனால் முதலுறவு நடந்தால்தான் அது கன்சுமேஷன் என்று சொல்வோம். உடலால் இணைவது, மனதால் இணைவதை விட உடலால் இணைவதை கன்சுமேட்டட் என்று சொல்கிறோம். ஐ எம் இன் த மூட் என்றால் அந்த மனநிலையிலே இருக்கிறேன், செக்ஷுவல் மனநிலையிலே இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ எம் இன் த மூட் என்று சொல்கிறீர்கள். செக்ஷுவலி இன்சல்ட்டிங் வேர்ட்ஸ் பொதுவாகவே இங்கே தமிழ்நாட்டிலே இருந்தாலும் கூட ஒருவரை அசிங்கப்படுத்த வேண்டும், கேவலப்படுத்த வேண்டும், மன வருத்தத்தை உண்டாக்க வேண்டும், சங்கடப்படுத்த வேண்டும் என்றால் செக்ஸ் ஓரியன்ட் வார்த்தைகளைத்தான் நாம் பயன்படுத்துகிறோம். பாருங்கள், உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே
கோபப்பட்டீங்கன்னா செக்ஸ் ஓரியன்ட் வார்த்தையை தான் நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள். அந்த ஆங்கிலத்திலும் அதே போன்று ஒருவரை கேவலப்படுத்தும் பொழுதும் அவமரியாதைப்படுத்தும் பொழுதும் மனதை காயப்படுத்தும் பொழுது அந்த செக்ஸ் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அவர்களை கேவலப்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு ஃபக் ஆஃப் என்று சொல்கிறீர்கள். ஆங்கிலத்திலே உடலுறவு கொண்டு வைத்தாய் போ நாசமாக போ என்று சொல்கிறோம். ஸ்க்ரூ யூ, உன்னை நான் கற்பழிக்கப் போகிறேன் அந்த சொற்றொடர். பகர் ஆஃப், அதுவும் அதே போன்று. டோன்ட் புல் மை செயின், இதுவும் அதே தான். டோன்ட் ஜர்க் மை ஆஃப். ஸோ இதெல்லாம் கேட்ட வார்த்தை உடலுறவு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மனிதனை அசிங்கப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக வெளிப்படுத்தக்கூடிய உடலுறவு அசிங்க வார்த்தைகள், மற்றவர்களை இம்சைப்படுத்துவதற்காக. ஸோ அடுத்ததாக நாட் அக்ரிங் ஃபார் சம்படி செக்ஷுவல் ரிக்வெஸ்ட். பொதுவாகவே ஒரு ஆண் பெண்ணிடம், பெண் ஆணிடமும் இந்த செக்ஷுவல் ரிக்வெஸ்ட் இந்த நாகரிக காலத்திலே வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. மற்றவர்கள் அதை நான் ஒற்றுக்கொள்ளவில்லை, என்னால் ஒற்றுக்கொள்ள முடியாது, நான் அதை மறுக்கும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள். ஐ எம் சீயிங் சம்மோன் என்றால் என்ன? ஒருவர் உன்னை சினிமாவுக்கு அழைக்கிறார், உங்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் உடல் ரீதியாக தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளத்தான் விரும்புகிறார் என்று. நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க? ஐ எம் கமிட்டட் சொல்லலாம், அல்லது ஐ எம் சீயிங் சம்மோன் எல்ஸ் என்றால் நான் வேறு ஒருவருடைய காதலியாக மனைவியாக இருக்கிறேன், அதனால் என்னால் வர முடியாது. ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட், எனக்கு இதில் ஆர்வமே கிடையாது. மை கேலண்டர் இஸ் ஃபுல், நான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறேன், என் கணவரோடையே நான் முழு நேரத்திலும் செலவழித்து கொண்டிருக்கிறேன், அல்லது காதலனோடவே முழு நேரமும் எனக்கு பிஸியாக இருக்கிறேன். இஃப் யூ ஆர் த லாஸ்ட் மேன் ஆர் விமன் ஆன் எர்த், ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணிடம் கேட்கும்போது அந்த பெண்ணு சொல்றா, உலகத்திலேயே எந்த ஆணும் இல்லைனா கூட உன்னுடன் நான் வரமாட்டேன், உலகத்திலேயே நீதான் ஒரே பெண்ணாக இருந்தாலும் நான் உன்னுடன் வரமாட்டேன் என்று உறுதியாக நமக்குள் ஒன்றும் நடைபெறாது என்று சொல்லும் பொழுது now if you are the last man or women on earth என்று சொல்கிறோம். மறுபடியும் ஒரு ஆண் பெண்ணை கூப்பிடும் பொழுதோ ஒரு பெண் ஆணை கூப்பிடும் பொழுது எனக்கு தலை வெளிக்கிறது, ஐ ஹேவ் an headache என்று சொல்கிறார்கள். ஐ டோன்ட் ஃபீல் அப் டு இட் என்றால் என்ன? அதற்கு எனக்கு உணர்வும் உணர்ச்சிகளும் இல்லை என்று சொல்கிறோம். ஐ ஹேவ் டு வாஷ் மை ஹேர், நான் தலை குளிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள். டூரிங் த பிரெக்னன்சி த வேர்ட்ஸ் which are used, ஒரு பெண் குழந்தை பெறும் அந்த மாசமாக இருக்கும் சொல்லு கர்ப்பம் அடைகிற பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் எவை? ஷீ இஸ் பிரெக்னென்ட், அவள் கர்ப்பமாக இருக்கிறாள். ஷீ இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங், அவள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று சொல்லும் பொழுது குழந்தையை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள். அடுத்ததாக தேர் இஸ் எ பன் இன் த ஓவன். ஓவன் என்றால் என்ன? பன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன மாவா இருக்கும், அது பெருசாயிருது. பன், ஓவன் என்றால் என்ன? அடுப்பு. அந்த ரொட்டியை சுடக்கூடிய அந்த அடுப்பை ஓவன் என்று சொல்கிறோம். பன்னை சுடக்கூடிய அந்த அடுப்பை ஓவன் என்று சொல்கிறோம். தேர் இஸ் எ பன் இன் த ஓவன் என்றால் என்ன? ஓவனிலே ஒரு பன் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அவள் பிரெக்னென்டாக இருக்கிறாள், அவள் கர்ப்பமாக இருக்கிறாள். he knocked her up என்றால் என்ன? அவன் தான் அவளுடன் உறவு கொண்டாடி இருக்க வேண்டும், உடல் உறவு கொண்டாடி இருக்க வேண்டும். The child is due in the month of August. ஆகஸ்ட் மாதத்திலே அந்த குழந்தை டியூ என்றால் பிறக்க போகிறது. ஸோ அடுத்ததாக she got knocked up என்றால் என்ன? அவள் தன்னைத்தானே தடுக்கி விழுந்து விட்டாள் என்று சொல்லும் பொழுது அவள் மாதம் ஆகிவிட்டாள், கர்ப்பம் அடைந்து விட்டாள். ஷீ இஸ் பேக்கிங் பிரெட் என்றால் என்ன? ரோட்டி சுட்டு கொண்டு இருக்கிறாள் என்று சொல்லும் பொழுது அவள் கர்ப்பம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறாள், கர்ப்பமாக இருக்கிறாள். டு யூ ஹேவ் எனி நேம்ஸ் பிக்ட் அப்? குழந்தைக்கு ஏதாவது பேர் வைக்கிறீர்கள் என்று கேட்கும் பொழுது அந்த வயிற்றிலே அந்த குழந்தை கர்ப்பமாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம். காலிங் சம்மன் ஃபார் எ டேட். டேட் என்றால் என்ன? ஆங்கிலத்திலே டேட் என்றால் தேதி என்று சொல்வீர்கள். டேட் என்றால் என்ன? ஒரு ஆண் பெண்ணையோ பெண் ஆணையோ ஒரு இடத்தில் அழைத்து சென்று தங்கள் மனதை பரிமாறிக்கொள்ளக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையை டேட்டிங் என்று சொல்வார்கள். இங்கே ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பிடித்தது என்றால் காதலர்களாக மாறிவிடுவார்கள். ஸோ டேட்டிங், காலிங், ஒருவரை உங்கள் மனதை பரிமாறிக்கொள்வதற்காக அழைக்கக்கூடியது டேட். அப்பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சொற்றொடர்கள் ஐ வாஸ் வாண்டரிங், நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன். இஃப் யூ வுட் லைக் டு கோ அவுட், நீ என்னுடன் வெளியே வர உனக்கு விருப்பமா? அடுத்ததாக ஐ வாஸ் வாண்டரிங் இஃப் யூ வுட் லைக் டு see a movie, நீ சினிமாவுக்கு வர விரும்புகிறாயா? தியேட்டரிலே நாம் மனதை பரிமாறிக்கொள்வோம். ஆர் யூ ஃப்ரீ ஆன் சாட்டர்டே நைட், சனிக்கிழமை இரவு நீ ஃப்ரீயாக இருக்கிறாயா? பொதுவாகவே காதலர்களுடைய அந்த கிழமை சனிக்கிழமை, அது பொதுவாக இரவு, சாட்டர்டே நைட் என்று சொல்வோம். ஸோ நண்பர்களை இறுதியாக பார்த்து கொள்ளுங்கள். செக்ஷுவல் எக்ஸ்பிரஷன், உடல் ரீதியான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடியது. Did you screw? I'm really horny. I had an intercourse. We consummated our relationship. I'm in the mood. Fuck off, screw off. இது sexually insulting words. Fuck off, screw you, bugger off, don't pull my chain, don't jerk me off.
அடுத்ததாக someone sexual requestக்கு நீங்க ஒத்துக்கொள்ளாத பொழுது I'm seeing someone else, I'm not interested, my calendar is full. Now if you were the last man women on earth, I have an headache, I don't feel up to it, I have to wash my hair during the pregnancy. The words which are used, கர்ப்பமாக இருக்கும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள், she is pregnant, she is expecting, there's a bun in the oven and he knocked her up, the child is due in the month of August, she got knocked up, she is baking bread, don't you have any name picked up? அடுத்ததாக calling someone for a date, மனதை பரிமாறக்கூட ஒரு ஆண் பெண்ணையோ பெண் ஆணையோ கூப்பிடும் பொழுது I was wondering if you would like to go out, I was wondering if you would like to see a movie, are you free on Saturday night? So நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்து ஆங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி மிகச்சிறந்த ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் பேசுவது போல் சரளமாக பேச என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். Thank you very much.